ఇప్పుడు మనకి ముఖ్యమైనటువంటి అన్ని ఒక్కొక్క సెషన్ గురించి మన ప్రోగ్రామ్స్ అన్ని నడుస్తాయి, సెషన్స్ అన్ని కూడా నడుస్తాయి. మరి ఇప్పుడు మొట్టమొదటి సెషన్ మనకి ఏదైతే తీసుకుంటున్నాం మనం గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాస్. అంటే ఈ గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాస్ ఏవైతే మనకు 5 అంగాలు ఉన్నాయో, ఈ 5 అంగాల మీద ఏమేం చేయొచ్చు, ఎలా చేయొచ్చు, మీకు ఎలా సపోర్ట్ చేస్తుంది GAT అన్న విషయాన్ని మనకి ఇక్కడ తెలియజెప్పడానికి ఈ రోజు మనకి నాగరాజు గారు, గురు ట్రైనరు, చాలా మంచి విజ్ఞానవంతుడు. ఆ విజ్ఞానాన్ని తనలో దాచుకోకుండా 10 మందికి ఉపయోగపడే విధంగా అతను షేర్ చేయడం చాలా గొప్ప విషయం. చాలా సింపుల్ పర్సన్, చాలా హంబుల్ పర్సన్. ఆయనకు గర్వం అసలే లేదు. మీరు ఎంతమందికి ఏది కావాలన్నా నిద్రపోకుండా కూడా తెల్లవార్లు పని చేసి హెల్ప్ చేస్తాడు, కమిట్మెంట్ ఇచ్చాడు అంటే అది జ్వరం వచ్చినా కూడా ఊరుకోడు. అలాంటి వ్యక్తి మన నాగరాజు. మరి వారు FDI FDS గ్రాడ్యుయేట్. త్వరలోనే మనం వారికి LCIP సర్టిఫికేషన్ కూడా వస్తుంది. వారు ఆల్రెడీ పంపించారు, అయిపోతుంది అది. మరి కాబట్టి మనందరం కూడా ఈరోజు వారి ద్వారా మనం ఈ గ్లోబల్ యాక్షన్ టీమ్ కి సంబంధించినటువంటి సపోర్ట్ ఫోకస్ ఏరియాలలో మేము ఏం చేస్తాము, మీరు ఏం చేయాలి అనేటువంటి విషయాన్ని వివరంగా వినిపిస్తారని చెప్పేసి మరి నాగరాజు గారిని కోరుతూ, నాగరాజు గారు మీకు మైక్ మీ చేతికి ఇస్తున్నాను సార్. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. ప్లీజ్ గో హెడ్ సార్. Good evening, everyone. I'm so happy to come back to you, though it's an unexpected opportunity for me. I just would like to tell you that Lion Dr. Prakash Rao, our council chairperson, is not doing well. He's a little sick, and that's why our area leader, Lion Bhimaya Garu, asked me to take this responsibility of going through this presentation. I had to compile this slideshow in a hurry. I did not have much time, but whatever best I could do, I have done. I am sure it will benefit all of us, right? So going straight to the topic that I have been assigned, on your screen, you see some items listed on the left side, global focus areas. Maybe you can take a few seconds to read them to yourself silently. I'll help you. Maybe we can read them together. Vision, environment, diabetes, hunger, childhood cancer. Those 5 I've seen in different colors. And I have also shown 3 other items perhaps which are not very clearly visible to you, and that's deliberate. Youth is one, and disaster relief is the second, and humanitarian causes is the third. I have included 8 instead of 5 for a very specific reason. People who see the LCI website and the LCIF website often get confused. Mana Lions Clubs International ku 5 focus areas unte, Lions Clubs International Foundation ku 8 focus areas unnayante, వాళ్ళు youth related activities ku, disaster relief ku, humanitarian causes ku kuda grants istaru kabatti వాళ్ళకు 8 important areas ఉంటాయి. So don't get confused. We are going to consider only the first 5 today, the 5 that you see in color. అందరం కలిసి ఒకసారి చదువుదామా? ఫస్ట్ ఏంటండి విజన్, సెకండ్ ఏంటండి ఎన్విరాన్మెంట్, థర్డ్ ది డయాబెటీస్, ఫోర్త్ ది హంగర్, అండ్ చివరిది ఏంటండి చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్. దాట్స్ గుడ్. ఓకే, ఒక క్వశ్చన్, ఒక పోల్ తో మొదలు పెడదాం మనం. ఈ పోల్ ఏంటంటే, అసలు లయన్స్ సర్వీసెస్ మనం లోకల్ విషయాలను గురించి మనం పని చేయాలా, ఎక్కడో ప్రపంచంలో మొత్తానికి సంబంధించిన మనం పనులు చేయాలి? మనం ప్రవీణ్ గారు ఉన్నారు. ఐ విల్ ఆస్క్ హిమ్ టు షో ద పోల్ నౌ. ద క్వశ్చన్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. షుడ్ వి ఫోకస్ ఆన్ local issues or global issues? Should Lions serve only local services or global services? Please cast your vote. మీరు అక్కడ ఓట్ వేస్తే నాకు తెలుస్తుంది. మూడో ఆప్షన్ కూడా ఇచ్చాను, ఏ కాంబినేషన్ ఆఫ్ బోత్ అని కూడా ఇచ్చాను. ప్లీజ్ కాస్ట్ యువర్ ఓట్. Is the poll open, Praveen? Yes, sir. No, but I don't see people voting. Yeah, they are voting, sir.
Okay, good. 42% have been voted. Perfect. Right. Okay, after maybe 60, 65 people, 60% people vote, maybe you can stop, because some of them are not presidents and GST coordinators. They may not know much about this, or they may not be interested. So I think it's about 50% now. In the next 30 seconds, you can close. Yes, sir. I think you can close now, Praveen, Yes, sir. and show the results. It's shared, sir. Good. So what do the results say? The results say that 68% of the people who have voted today, that's roughly about more than 150 people that have voted, have said a combination of both is an ideal choice. Local issues and global issues. మన ఊళ్ళో ఉన్న కార్యక్రమాలు కూడా అవసరమే, ప్రపంచం అంతటా అవసరం ఉన్నాయి కూడా మనకు అవసరమే. కాబట్టి a combination is the most ideal choice, and that's my vote also. నేను కూడా దానికే ఓటు వేస్తాను. 28% people అన్నారు ఓన్లీ లోకల్ ఇష్యూస్ మోర్ ఇంపార్టెంట్ సార్. వేరే ప్రపంచంలో చాలా చోట్ల ఎక్కడెక్కడో ఏం జరుగుతుందో మాకు తెలియదు కాబట్టి మా ఊళ్ళో జరిగిన విషయాలే మాకు ఎక్కువ ఇంపార్టెంట్ అని చెప్పారు. ఓకే, మీ ఆర్గ్యుమెంట్ కూడా ఒప్పుకుంటాను. ఇక ఒక 4% మాత్రమే ఉన్నారు లోకల్ కంటే గ్లోబల్ ఇంపార్టెంట్ అండి. ఈ ప్రపంచం అంతా ఒక పెద్ద యూనిట్ కదా, వీఆర్ ఓన్లీ a part of that small that big world, we are a small part of that, and that's why the global issues are more important than that. Okay, whatever is your vote, let's see each one of them in a little more detail. So what I'll do is, my structure of the presentation today is I'll focus a little on the local issues, and then most rest of my presentation will be about the global issues. So coming to the local issues. Now, in case మీరందరూ చెప్పినట్లుగా లేక ఎక్కువ మంది చెప్పినట్లుగా, మనం లయన్స్ క్లబ్ లో సామాన్యంగా మన స్లోగన్లలో ఒక స్లోగన్ ఏంటి? వేర్ దెర్ ఇస్ ఎ నీడ్ దెర్ ఇస్ ఎ లయన్. రైట్? అవసరం ఉన్న ప్రతి చోట లయన్ ఉంటాడు. అవసరం ఎక్కడుంది? మనకు తెలిసినంత వరకు మన చుట్టుప్రక్కల ఉంది, మన ఊళ్ళో ఉంది, మన కాలనీలో ఉంది, సమ్ టైమ్స్ మన బిల్డింగ్ లోనే ఉంది, మన చుట్టుప్రక్కల ఉంది, మన పని వాళ్ళకు ఉంది, అవసరం ఉంది. కాబట్టి సో దట్ షుడ్ బి మై ఫస్ట్ ప్రయారిటీ. సో ద ఫస్ట్ ప్రయారిటీ ఇస్ ద లోకల్ నీడ్స్. ఓకే, అందరం అగ్రీ అవుతాం. కానీ ఒక క్వశ్చన్ ఏంటంటే, ఇఫ్ దట్ ఈస్ సో వెరీ ఇంపార్టెంట్, రైట్, ఇఫ్ దట్ ఈస్ ద మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ focus area, the local issues, how do we know what's the local priority? మరి మన ఊళ్ళో మన కాలనీలో ఏం కావాలో ఎట్లా తెలుస్తుంది మనకి? ఎవరు చెప్తారు? అది మనం అట్లా వెళ్ళొచ్చి మనం ఏదో డిసైడ్ చేసుకుని, ఓహో ఇక్కడ బస్ షెల్టర్ లేదు కాబట్టి ఇక్కడ బస్ షెల్టర్ కడితే బాగుంటుంది, ఓ ఆయనకి ఏదో క్యాన్సర్ వచ్చింది కాబట్టి ఒక క్యాన్సర్ ప్రోగ్రామ్ చేస్తే బాగుంటుంది అని డిసైడ్ చేసుకుందామా, లేక దానికి ఏమైనా ఒక సిస్టమ్ ఫాలో అవుదామా? అంటే నా పర్సనల్ ఒపీనియన్సా, లేక ఇంకేదైనా వేరే టెక్నాలజీ టెక్నిక్ ఉందా, మనకు ఒక టూల్ ఏదైనా ఉందా? మనకు లక్కీగా ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఏం చేశారంటే ఒక అద్భుతమైన టూల్ క్రియేట్ చేసి పెట్టారు. ఆ టూల్ పేరు ఏంటంటే కమ్యూనిటీ నీడ్స్ అనాలిసిస్. మీరు ఎవరైనా lionsclubs.org వెబ్సైట్కి వెళ్ళి మీరు కమ్యూనిటీ నీడ్స్ అనాలిసిస్ అని ఒక చక్కటి స్ట్రక్చర్డ్ సర్వే ఉంటుంది, అది డౌన్లోడ్ చేసుకొని మీకు ఎన్ని కాపీలు కావాలంటే అన్ని కాపీలు ప్రింట్ చేసుకొని మీ క్లబ్ సభ్యుల ద్వారా ఇతర మార్గాల ద్వారా దాన్ని మీరు అడ్మినిస్టర్ చేయొచ్చు. ఏంటిది కమ్యూనిటీ నీడ్స్ అనాలిసిస్ అంటే? కమ్యూనిటీ నీడ్స్ అండి, మీనింగ్ దాంట్లోనే ఉంది కదా. అంటే మన చుట్టుప్రక్కల ఉన్న పరిసరాల్లో, మన గ్రామంలో, మన కాలనీలో అవసరాలు ఏమున్నాయి, ఇది మన ఒక్కరమే ఆలోచించకుండా అందరినీ ఇన్వాల్వ్ చేసి మన క్లబ్ సభ్యుల ద్వారా, ఊరి పెద్దల ద్వారా, ఊళ్ళో ఉన్న ప్రజల ద్వారా తెలుసుకుంటే అది చాలా చక్కగా ఉంటుందని లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఎంతో బ్యూటిఫుల్ గా డిజైన్ చేసి మనకి ఇది ఇచ్చారు. బస్ షెల్టర్ నా ఒపీనియన్ లో నాకు అవసరమే అని అనిపిస్తుంది, కానీ ప్రజలందరూ వాళ్ళ ఉద్దేశం వేరే ఉండొచ్చు. అయ్యో ఈ ఊరికి అక్కడ చిన్న బ్రిడ్జ్ కడితే బాగుంటుందండి, ఈ బస్ షెల్టర్ కంటే అది ఎక్కువ ఉపయోగపడుతుంది, వాళ్ళకు నాకు అర్థం అయి ఉండకపోవచ్చు. రైట్? ఆ క్యాన్సర్ క్యాంప్ ఏంటండి, ఊళ్ళో ఒక్కరికే ఉంది కదా క్యాన్సర్, మరి ఇక్కడ మనం స్కిన్ డిజీజ్ గురించి, ఊళ్ళో చాలా మందికి స్కిన్ డిజీజ్ ఉన్నాయి, అది సర్జరీ ఒకవేళ ఆ క్యాంప్ చేస్తే చాలా బాగుంటుందని ప్రజలు ఆ ఊళ్ళో వాళ్ళు మనకు చెప్పొచ్చు. లేక మన క్లబ్ లో ఇంకో 10 మందికి ఆ విషయం తెలిసి ఉండొచ్చు, నాకు తెలియకపోయినా. So one of the first things that every club president who has been elected with the support of the club GST, club lo GST ఎందుకొరకే పెట్టారు,
ప్రెసిడెంట్ అసిస్ట్ చేయడానికి. ప్రెసిడెంట్, క్లబ్ జిఎస్టి అండ్ అదర్ సీనియర్ అండ్ అదర్ మెంబర్స్ అందరూ కలిసి ఏం చేయాలి, మన కమ్యూనిటీలో మన పరిసరాల్లో ప్రజలకు ఏమి అవసరం ఉంది అనేది ఒక స్టడీ చేయాలి. ఆ స్టడీ చేయడానికి ఈజీగా మనకు ఆ టూల్ ఉంది, కమ్యూనిటీ నీడ్స్ అనాలిసిస్. ఇప్పుడు చేసిన తర్వాత మరి మళ్ళీ ప్రజలకు అవసరం ఉన్న కార్యక్రమాలన్నీ మనం చేయలేకపోవచ్చు. మన బడ్జెట్ ను బట్టి, మన వీలును బట్టి మనం కార్యక్రమాలను ఎంచుకోగలం. మన దగ్గర ఎక్కువ డబ్బులు లేవనుకోండి, మన క్లబ్ లో చిన్న బడ్జెట్, మన క్లబ్ ది చిన్న బడ్జెట్ అనుకుందాం. అప్పుడు ఏం చేయొచ్చు, ఇప్పుడు నేను ఇక్కడ చూపించినవన్నీ చేయొచ్చు. బ్లడ్ డొనేషన్ క్యాంప్స్, ట్రీ ప్లాంటేషన్, ఆర్గాన్ డొనేషన్ ప్రమోషన్, చిన్న అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇంకా టాలెంట్ ప్రమోషన్ స్కూల్స్ లో, కాలేజ్ లో అక్కడికి వెళ్ళి ఏమైనా చిన్న కాంపిటీషన్స్ పెట్టి చిన్న ప్రైజ్లు ఇవ్వటము, ఏదైనా స్కిల్ డెవలప్మెంట్ ప్రోగ్రామ్స్, ఇప్పుడు ఇంతకుముందు స్టెప్ గురించి చెప్పారు అట్లాంటివి, హైజీన్ ప్రమోషన్, అందరికి హెల్త్ గురించి చెప్పటం, విజిట్స్ టు హోమ్స్ అంటే ఇక మామూలు స్మాల్ హెచ్ కాదండి, క్యాపిటల్ హెచ్, హోమ్ ఫర్ ద ఏజ్డ్, హోమ్ ఫర్ ద ఆర్ఫన్స్, హోమ్ ఫర్ ద బెగర్స్, హోమ్ ఫర్ ద స్ట్రీట్ చిల్డ్రన్, ఆర్ఫనేజెస్ ఇట్లాంటివి ఉంటాయి కదా, అట్లాంటి వాటికి విజిట్ చేయటం, మన చేతనైంది వాళ్ళకి ఇచ్చుకోవటం, ఇట్లాంటివన్నీ చాలా తక్కువ బడ్జెట్ లో చేయొచ్చండి. ఇది చాలా క్లబ్లు చేస్తున్నాయి కూడా. మనకు తెలిసినంత వరకు క్లబ్ల రిపోర్ట్స్ మనం చూస్తే ఇవన్నీ జరుగుతూనే ఉన్నాయి. కొన్ని క్లబ్ల దగ్గర కాస్త పెద్ద బడ్జెట్ ఉంటుంది, లేక మనం తలచుకుంటే ఏ క్లబ్ అయినా ఎక్కువ బడ్జెట్, పెద్ద బడ్జెట్ తో కూడా కార్యక్రమాలు చేయొచ్చు. ఒకవేళ మన దగ్గర కొంత డబ్బు ఎక్కువ ఉంటే మనం ఏం చేయొచ్చు, కొంచెం పెద్ద సర్జికల్ క్యాంప్స్, హంగర్ రిలీఫ్ యాక్టివిటీస్ లార్జ్ స్కేల్లో, దెన్ వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్. కొన్ని క్లబ్స్కి వెళ్తే మంచి చక్కటి సూయింగ్ సెంటర్ ఉంటుంది. ఈ మధ్య కొన్ని క్లబ్లలో డ్రైవింగ్ లైసెన్సెస్ ఇప్పించారు, ఎంతో మందికి 10-20 మందికి వాళ్ళు ట్రైనింగ్ ఇప్పించి డ్రైవింగ్ లైసెన్స్లు ఇప్పించారు. అట్లాంటి వొకేషనల్ ట్రైనింగ్ ప్రోగ్రామ్స్, యానిమల్ వెల్ఫేర్ ప్రోగ్రామ్స్, స్పోర్ట్స్ మీట్స్, కల్చరల్ మీట్స్, స్కూల్లో ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయటం, వాళ్ళకి ఏమన్నా వస్తువులు అవసరం ఉన్నాయి ఇవ్వటం, మన ఇమేజ్ ప్రమోషన్, ఉదాహరణకు హైవే సైన్ బోర్డు ఉంటుంది, అట్లాంటివి. ఇవన్నీ కూడా కొద్దిగా పెద్ద బడ్జెట్ తో మనం చేయగలం. ఇవి కూడా లోకల్ నీడ్స్ అండి, ఇంకా మనం గ్లోబల్ ఫోకస్ రాలేదు, లోకల్ నీడ్స్ లోనే ఉన్నాం. లోకల్ నీడ్స్ లో మనకున్న బడ్జెట్ ను బట్టి స్మాల్ థింగ్స్, బిగ్ థింగ్స్ చేయొచ్చు. ఇంకా ఎక్కువ బడ్జెట్ ఉంది లేక మనకు బడ్జెట్ రేజ్ కలిగిన పొటెన్షియల్, మన దగ్గర డబ్బులు ఉండకపోవచ్చు అప్పుడప్పుడు, కానీ డబ్బులు రేజ్ చేయగలిగిన పొటెన్షియల్ ఉంటుంది కొంతమంది దగ్గర. సో అట్లాంటివి ఉన్నాయనుకోండి మన దగ్గర, అప్పుడు మ్యాసివ్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్స్ చేయొచ్చు మనం, చాలా పెద్ద ప్రాజెక్ట్స్. బోధన్ క్లబ్ లో, లేకుంటే రేకుర్తి మనం కరీంనగర్ వెళ్తాం, లేకుంటే సూర్యాపేట వెళ్తాం, ఇక్కడ హైదరాబాద్ లో సాధురాం వెళ్తాం, పెద్ద ఐ హాస్పిటల్స్ అండి. ఒకటొకటి ఈ రోజు మార్కెట్ లో చూస్తే ఒకటొకటి 20 కోట్లు 50 కోట్ల వర్త్ ప్రాజెక్ట్, 50 crores వర్త్ అండి. ల్యాండ్, బిల్డింగ్, ఎక్విప్మెంట్, అక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఇమేజ్, వాళ్ళ ఇవన్నీ కలిపితే సెవెరల్ క్రోర్స్ వర్త్ ప్రాజెక్ట్. అది ఎట్లా సాధ్యమైంది? మన క్లబ్ లో ఉండకపోవచ్చు, మనమే అదంతా ఇవ్వకపోవచ్చు, మనం కొంత ఇచ్చాం, మనం ఫండ్స్ రైజ్ చేసాం. బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి, రైట్? హైదరాబాద్ ఈస్ట్ వాళ్ళది అట్లాంటి బ్లడ్ బ్యాంక్స్ ఉన్నాయి. సో మనం అట్లాంటిది ఏర్పాటు చేయాలంటే కూడా చాలా పెద్ద బడ్జెట్. డయాలిసిస్ సెంటర్స్ ఉన్నాయి, ఆంకాలజీ సెంటర్స్, మనం నిమ్స్ లో మన ఓన్ ఆంకాలజీ బ్లాక్ ఉంది. హోమ్స్ ఫర్ ద ఏజ్డ్, బోధన్ లో ఒక అద్భుతమైన హోమ్ ఫర్ ద ఏజ్డ్ కన్స్ట్రక్ట్ చేస్తున్నారు. నేను ఐ థింక్ when it's complete it will be one of the best in the state. అంత చక్కగా కడుతున్నారు హోమ్ ఫర్ ద ఏజ్డ్, మన లయన్స్ ది. రాయచూర్ క్లబ్కి వెళ్ళారనుకోండి, లయన్స్ నడిపే స్కూల్ ఒకటి ఉందండి, నేను చూసాను చాలా సార్లు, చాలా అద్భుతమైన స్కూల్ అండి, వన్ ఆఫ్ ద బెస్ట్ స్కూల్స్ ఇన్ దట్ ఏరియా. That's funded by, that's owned by, run by, administered by, organized by, supported by Lions and Lions Club International Foundation support తో, Lions Club support తో నడుపుతున్నారు. ఇట్లాంటివన్నీ ప్రాజెక్ట్స్ చేయాలి అంటే హ్యూజ్ బడ్జెట్ కావాలి. కానీ హ్యూజ్ బడ్జెట్ మన సొంత డబ్బులు మన దగ్గర ఉండక్కర్లేదు. మనం ఆలోచించి అట్లాంటి మనం సరి అయిన పీపుల్ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళకి మన ప్రాజెక్ట్ కన్విన్స్ చేసి చూపించి, మన చిన్న ప్రాజెక్ట్ చేసి మనం దాంట్లో సక్సెస్ సాధిస్తే పెద్ద ప్రాజెక్ట్ చేయడానికి ఇంకా ఎంతో మంది మనకు సపోర్ట్ చేయడానికి ముందుకు వస్తారు. ఇవన్నీ మ్యాసివ్ బడ్జెట్ లాంగ్ టర్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ అండి. ఇప్పుడు నేను చెప్పిన ఈ స్మాల్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్స్, మీడియం బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్స్, వెరీ హ్యూజ్ బడ్జెట్ ప్రాజెక్ట్స్, ఇవన్నీ లోకల్ అవసరాలను తీర్చడానికి మాత్రమే పనికొస్తాయి. రైట్? ఒక స్కూల్ కట్టాలి అని మనం ఎప్పుడు అనుకుంటాం, లోకల్ గా ఆలోచిస్తాం, ఇక్కడ స్కూల్ ఉంటే బాగుంటుంది, ఈ పేదవాళ్ళకి చదువు చెప్పడానికి చాలా మందికి వాళ్ళు డ్రాప్ అవుట్స్ ఉన్నారు, లేకుంటే వీళ్ళు స్కూల్కి వెళ్ళలేకపోతున్నారు, వాళ్ళు ఫీజు పే చేయలేకపోతున్నారు, కాబట్టి మనం ఇక్కడ స్కూల్ పెడదామని చెప్పేసి అనిపిస్తే మనం లోకల్ నీడ్స్ మీట్ కావడానికి స్కూల్ కడతాం. రైట్? ఇవన్నీ లోకల్. ఓకే, ఒక్క స్టెప్ ముందుకు వెళ్దామండి. నెక్స్ట్ మన లోకలే కాకుండా కొంచెం పెద్ద ఏరియా, అంటే మన లయన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ ఉంది అనుకుందాం, 320D మా డిస్ట్రిక్ట్ నంబర్,
320Dలో మరి ఏం అవసరం ఉన్నాయి? మన ఊళ్ళో ఉన్న అవసరం అందరికీ ఉండకపోవచ్చు కదా. సో మన ఏరియాలో, మన జిల్లా అంటే రెవెన్యూ జిల్లా కావచ్చు, లయన్స్ జిల్లా కావచ్చు, మన ప్రాంతంలో ఎక్కువ క్లబ్లు ఉన్న చోట ఏమి అవసరాలు ఉన్నాయి? అది కూడా అది నెయిదర్ లోకల్ నార్ గ్లోబల్, ఇన్ బిట్వీన్ అన్నట్టు, రైట్? మధ్యలో డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో, లయన్స్ డిస్ట్రిక్ట్ లెవెల్లో మరి ప్రయారిటీస్, గవర్నర్ గారు ఉంటారు, క్యాబినెట్ మెంబర్స్ ఉంటారు, మనలాంటి ప్రెసిడెంట్స్, జిఎస్టీస్, మల్టిపుల్ జిఎస్టీస్, డిస్ట్రిక్ట్ కోఆర్డినేటర్స్ వీళ్ళంతా ఉంటారు. వాళ్ళందరి సహాయం తీసుకొని గవర్నర్ ఏం చేస్తారు? తన ప్రయారిటీస్, మన డిస్ట్రిక్ట్ ప్రయారిటీస్ ఆ సంవత్సరానికి తయారు చేస్తారు. దాన్ని సామాన్యంగా మనం వాడుక భాషలో ఏమంటాం? డిస్ట్రిక్ట్ గోల్స్ అంటాం. So the district goals are also local goals only, but limited to a larger area, not just one specific colony or one specific village or town, but larger area. Maybe it can be sometimes a few revenue districts or at least one revenue district. దాంట్లో మనం ఉదాహరణకు మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఈ సంవత్సరం 2020-21 గాను మా గవర్నర్ ఎలెక్ట్ గారు ఏమన్నారు? మనం స్కూల్స్ అడాప్ట్ చేసుకుందాం, అన్ని స్కూల్స్ లో చక్కటి టాయిలెట్స్ కట్టించడానికి ప్రయత్నిద్దాం అన్నారు. సో ప్రతి క్లబ్ కు ఒక ప్రయారిటీ అయిపోయింది. అది మా డిస్ట్రిక్ట్ లో ఉన్న 100 క్లబ్లకు కూడా ఇది ఒక ప్రయారిటీస్ లో, మన లోకల్ ప్రయారిటీస్ యాడ్ అయిపోయింది. అది వీలైనంత అందరూ చేయలేకపోయినా వీలైనంత ఎక్కువ మంది కార్యక్రమాలు చేస్తారు. సో మనం ఇప్పుడు 2 విషయాలు చూసామండి. ఒకటేమో ప్యూర్లీ లోకల్ నీడ్స్, 2 లోకల్ బట్ ఎ సర్టన్ లార్జర్ ఏరియా వేర్ మై ఫ్రెండ్స్ ఆపరేట్, where other sister clubs operate, where the district operates. అట్లాంటి ఏరియాలో కూడా ఇవి కూడా local needs. Now we are moving on to something bigger. Let's look at the whole world. Maybe there is a need somewhere in Africa. Maybe I don't need that, but that's a burning problem. మీరు అందరికి ఉదాహరణకు ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను. రివర్ బ్లైండ్నెస్ అని ఒకటి ఉంటుందండి, చాలా సీరియస్ బ్లైండ్నెస్ అది, రైట్? మరి మన ఇండియాలో రివర్ బ్లైండ్నెస్ లేదు అసలు. మన క్యాట్రాక్ట్ ఉంది, ఇండియాలో క్యాట్రాక్ట్ ఉంది, కొన్ని దేశాల్లో క్యాట్రాక్ట్ ఉండదు, చలి దేశాల్లో, యూరోప్ లో తక్కువ, హాట్ కంట్రీస్ లో మన ఇండియా లాంటి కంట్రీస్ లో క్యాట్రాక్ట్ ఎక్కువ ఉంటుంది. రివర్ బ్లైండ్నెస్ ఇక్కడ ఉండకపోయినా ఇట్స్ ఎ గ్లోబల్ ప్రాబ్లం ద వరల్డ్ ఓవర్, బికాస్ ఇట్స్ దేర్ ఇన్ మెనీ కంట్రీస్. లైక్ దట్ there are some problems which are not limited to one small area but to the whole world. నేను ఇప్పుడు మీకు చూపించే మ్యాప్ పావర్టీ అండి. ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న దేశాలు ఉన్నాయి కదా మీకు అక్కడ కనిపిస్తున్నాయి, అవన్నీ అక్కడ పావర్టీ చాలా తక్కువ. అంటే హంగర్ ఉదాహరణకు చాలా తక్కువ అనుకుందా. హంగర్ అంటే హంగర్ కూడా కాదు, పావర్టీ తక్కువ. రెడ్ కలర్ లో, డార్క్ బ్రౌన్ కలర్ లో, మరూన్ కలర్ లో ఉన్నాయి కదండి, అక్కడ పావర్టీ 25-30% మించి ఉంది. అంటే ప్రజల్లో 25-30% కంటే ఎక్కువ మంది పేదవాళ్ళు ఉన్నారు ఈ దేశాల్లో. మరి అట్లాంటి దేశాల్లో ఏం అవసరం ఉంటాయో ఈ బ్లూ కలర్ లో ఉన్న దేశాల్లో అవసరం ఉండకపోవచ్చు, అక్కడ వేరే అవసరం ఉండొచ్చు మరి ఏదైనా. మరి ఇంటర్నేషనల్ ఏం చేయాలి? అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ ఆలోచించాలి. ఆలోచించి ఓహో ఇది ఒక ఆచంపల్లిలోనో, లేక ఒక సూర్యాపేటలోనో, ఒక వరంగల్లోనో, లేక ఒక మహబూబ్ నగర్ లోనో, రాయచూరులోనో కాదు, ప్రపంచం అంతటా ఏం అవసరం ఉంది అది కూడా మనం ఆలోచించి వాటన్నిటిని మనం దృష్టిలో పెట్టుకొని కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తే బాగుంటుంది అని ఇంటర్నేషనల్ లో ఆలోచిస్తారు. ఇంటర్నేషనల్ లో ఎప్పుడు లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ ఉంటుందండి. లాంగ్ టర్మ్ వ్యూ, బ్రాడర్ గ్లోబల్ పర్స్పెక్టివ్. సో మైన్యూట్ గా ఒక్క విలేజ్ చూసి వాళ్ళు ఆలోచించలేరు. వాళ్ళు చాలా రీసెర్చ్ టీమ్స్ అపాయింట్ చేస్తారు, కోట్ల రూపాయలు ఖర్చు పెడతారు. ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుంది, ఇంకా వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓ 10 ఏళ్ల తర్వాత ప్రపంచం ఎలా ఉంటుంది, అప్పుడు డయాబెటీస్ ఎంత ఉంటుంది, క్యాన్సర్ ఎంత ఉంటుంది, విజన్ ప్రాబ్లం ఎంత ఉంటుంది, ఎన్ని కోట్ల మందికి ఈ ప్రాబ్లం ఉండే అవకాశం ఉంది. అట్లా ఎన్నో దశాబ్దాల ముందే లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఒక లాంగ్ రేంజ్ ప్లానింగ్ కమిటీ వాళ్ళు ఆలోచించి వాళ్ళు ఏం చేస్తారు, ఓహో మనం ఈ 10 ఏళ్లలో ఈ కార్యక్రమాన్ని మొదలు పెడదాం. ఉదాహరణకు చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్ ఉందనుకోండి, ఇప్పటి వరకు మన దగ్గర ఇంకా చాలా తక్కువ ఏం చెప్పాలి, కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో తప్ప మనకు అన్ని చోట్ల చైల్డ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ మనకి ఎక్కువ కనిపించరు కూడా. మన ప్రత్యేకమైన హాస్పిటల్స్ కి వెళ్తేనే కనిపిస్తారు. నంబర్ చాలా తక్కువ ఉంది, కానీ కొన్ని దేశాల్లో చాలా ఎక్కువ ఉంది. కానీ నెక్స్ట్ 10 ఏళ్లలో మళ్ళీ చాలా పెరిగిపోయే అవకాశం ఉంది మనం ఇప్పుడు జాగ్రత్తలు తీసుకోకపోతే. సో అందుకని చెప్పేసి ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఆలోచించి కొన్ని కార్యక్రమాలు రూపొందిస్తారు. సో అప్పుడు ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళు ఏం ఆలోచించారు, మొట్టమొదట్లో విజన్ మొదలుపెట్టి
ఆ తర్వాత అదర్ కార్యక్రమాలు కూడా ఆలోచించారు. డయాబెటీస్, హంగర్, ఎన్విరాన్మెంట్, చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్, ఈ 5ంటిని మన గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాస్ గా మనం అంటే లయన్స్ క్లబ్స్ ఇంటర్నేషనల్ వాళ్ళందరం కలిసి మనం ఈ 5ంటిని చూస్ చేసుకున్నాం. ఒక చిన్న వీడియో చూద్దామండి. జస్ట్ ఇది చూస్తే మీకు ఒక ఐడియా వస్తుంది. ఈ 1 సెకండ్ ఆపుతున్నాను. ఈ వీడియో చూసినప్పుడు ఊరికే చూడటమే కాకుండా మీరు ఏం చేయాలంటే కొన్ని ప్రశ్నలకు ఆన్సర్స్ కనుక్కోవడానికి ట్రై చేయాలి. ఆ క్వశ్చన్స్ ఏంటి? ప్రపంచంలో ఎంతమంది ఆకలితో ఉన్నారు, ఎంతమందికి కంటి చూపు లేదు, ఎంతమందికి క్యాన్సర్ ఉంది, మన గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాస్ మనం ఎలా చూస్ చేసుకున్నాము, ఇట్లాంటి ప్రశ్నలకు మీరు జవాబులు కనుక్కోండి. ఇది ఒక 2.5 minutes ఉంటుంది, చూడండి. These are the faces of hunger, of blindness, of pediatric cancer, of a deteriorating environment, of diabetes. In every country and culture, no one is immune from the challenges of our changing world. But there is hope. What if there was one international organization that could help address these challenges? There is Lions Clubs International. Lions have responded to local and global needs for 100 years. As our next century of service begins, we will focus resources on 5 areas: hunger, vision, pediatric cancer, environment, and diabetes, with a goal of serving 200 million people annually by 2021. As part of this renewed focus, we will work to ensure no child goes to bed hungry. To answer Helen Keller's call to be Knights of the Blind by serving the visually impaired, to expand access to life-saving treatment for children battling cancer, and to protect our environment to make the world a better place for all. Lions and Leos will begin these efforts by striving to control the global epidemic of diabetes and assist those affected by the disease. To help meet these challenges, we will build on our tradition of supporting youth by developing new ways to engage young people as volunteers and leaders in all 5 focus areas. And Lions Clubs International Foundation will be there to support our service and create dynamic, lasting change where it's needed most. The world is changing. We must act today to meet the challenges of tomorrow. This new global focus gives Lions and Leos new opportunities to serve, new ways to unite service-minded men and women around the world, and new ways to meet the challenges of the next century. And just like the first 100 years, Lions will be there, working side by side as the global leader in humanitarian service. Let's embrace this renewed focus together. The world is depending on us. So that's the goal అండి. 200 million people కు మనం సర్వ్ చేయాలని డిసైడ్ చేసుకున్నాం. But it's a very, very noble and very tough goal. And luckily, we are of course reaching it, and then we are able to reach most of the targets that we have set for ourselves. Okay, let's very briefly, I think I have another 10 minutes in that. Let's quickly see all these 5 global focus areas in detail, and let's see what we can do. One second. Because of this screen in front of me, I am not able to move it. I will just try it from outside. Right. Okay. So the first thing, Andy, so vision. ఈ విజన్ గురించి మనం చూస్తే ఏం తెలుస్తుంది మనకు? 1925 లో మొదలు పెట్టామండి మనం eye related activities. Helen Keller garu vacharu మన దగ్గరికి. She addressed us, told us that we should take care of eye and then we should become Knights of the Blind. And we had very big programs like Sight First 1, Sight First 2, Campaign Sight First and others. And we have been fighting infectious blindness, child eye care and other visually impaired services మనం ఆఫర్ చేస్తున్నాము. ఇంకా ఎన్నో చేస్తున్నాం. దాదాపు మన 7 districts లో ప్రతి క్లబ్ కూడా directly or indirectly is involved in vision eye care. 75% of blindness in the world is avoidable అండి. అవసరం లేని blindness అంటే మనం అనుకుంటే మనం either we can prevent it
or we can cure it, or we can reverse it, we can change it. మరి అయినా మనం 70% బ్లైండ్నెస్ అనవసరంగా అన్నట్లు మనం అది వీఆర్ గోయింగ్ త్రూ దాట్. మరి క్లబ్స్ ఏం చేయొచ్చు మనం, రైట్? ఏం చేయొచ్చు? ఇవన్నీ చేయొచ్చు అండి, రైట్? దీళ్ళలో ఒక్క సింపుల్ లాస్ట్ ఒకటి చెప్తాను, మీకు టైం లేదు కాబట్టి. ఒక టెక్నాలజీ లైబ్రరీ అంటే మన ఆడియో లైబ్రరీ కానీ, ఒక కంప్యూటర్ లైబ్రరీ కానీ మనం బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ కు క్రియేట్ చేసి వాళ్ళ కొరకు ఇవ్వగలిగాం అనుకోండి, చాలా బాగుంటుంది. ఇంకా మనం చేసే కార్యక్రమాలే కాకుండా ఇవన్నీ చాలా బాగుంటాయి. నాకు దీంట్లో నచ్చింది ఆ 3వ ఐటమ్ అండి. కొంతమంది బ్లైండ్ స్టూడెంట్స్ కానీ బ్లైండ్ పీపుల్ కానీ మనం ఏదైనా ఒక గార్డెన్ కో, ఒక పబ్లిక్ ప్లేస్ కో ఎక్కడికైనా తీసుకెళ్ళి, వాళ్ళకు పాపం కళ్ళు కనిపించవు కదా, వాళ్ళకు ఫిజికల్ సెన్సెస్, అదర్ సెన్సెస్ ఉన్నాయి కదా. స్మెల్ ఎట్లా ఉంటుంది, జామకాయ స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది, జామకాయ ముట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, ఈ పువ్వు ముట్టుకుంటే ఎలా ఉంటుంది, దీని స్మెల్ ఎలా ఉంటుంది, దీని ఫీల్ ఎలా ఉంటుంది అని మనం ఒకసారి అందరినీ 10 మందిని 20 మంది 50 మంది తీసుకెళ్ళి ఒకసారి చక్కగా వాళ్ళకి పరిచయం చేసినాం అనుకోండి, ఇట్ విల్ బి ఎ గ్రేట్ సర్వీస్ టు దెమ్. It does not cost us much money, but it's a beautiful support to them. So that is about vision. దాని గురించి మనం ఎన్నో చేయొచ్చండి, రైట్? దెన్ డయాబెటీస్ గురించి. సో డయాబెటీస్ రెడ్యూస్ చేయడానికి, క్వాలిటీ వాళ్ళ లైఫ్ క్వాలిటీ చేంజ్ చేయడానికి ఎన్నో రీసెర్చ్ ప్రోగ్రామ్స్ ఫండ్ చేయడానికి మన లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు ఇది క్రియేట్ చేశారు. ఏంటది? డయాబెటీస్ అనేది ఒక గ్లోబల్ ఫోకస్ ఏరియాగా క్రియేట్ చేశారు. ఒక 27 పైలట్ ప్రాజెక్ట్స్ కు ఒక సంవత్సరంలో 2016లో $650,000 మనం సపోర్ట్ చేయగలిగామండి. అట్లా ఒక్క సంవత్సరంలో అట్లాంటి ఎన్నో కార్యక్రమాలు మనం చేయగలిగాం. అది మన లయన్స్ క్లబ్ యొక్క గొప్పతనం. మనం ఇంత పెద్ద ఆర్గనైజేషన్ కాబట్టి అవి చేయగలుగుతున్నాం. మరి ఇంకా మనం ఫ్యూచర్ లో ఏం చేయొచ్చు? ఈ క్లబ్స్ 2020-21లో మీలో కొంతమంది ఏం చేయొచ్చు? డయాబెటీస్ గురించి చాలా సింపుల్ గా చేయాలంటే కొన్ని పేషెంట్ రీసోర్స్ ఉంటాయి. ఈసారి మా డిస్ట్రిక్ట్ లో రాజు గారు అని ఉన్నారు, ఆయన డయాబెటీస్ ఎన్నో అద్భుతమైన కార్యక్రమాలు చేశారు. ఎన్నో రకాల ప్రమోషనల్ మెటీరియల్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ క్రియేట్ చేసి అందరికి పంచారు. చాలా ఇంట్లో కూర్చొని చేయగలిగే కార్యక్రమం అది, అంత బాగా చేయొచ్చు. ఇంకా ఇంట్రెస్ట్ ఒక 2-3 అంటే మామూలుగా వేరే వాళ్ళు చేయరు అనుకున్నవి మాత్రమే నేను ఇక్కడ చూపించాను. ఒక హెల్తీ కుకింగ్ ఎలా ఉంటుంది, డయాబెటీస్ ఉన్న వాళ్ళు ఎలాంటి భోజనం చేయొచ్చు, డయాబెటీస్ వస్తుంది అనుకున్న వాళ్ళు ఎలాంటి భోజనం అవాయిడ్ చేయొచ్చు, ఇట్లాంటి ఒక డెమాన్స్ట్రేషన్ మన క్లబ్ లోనే చేయొచ్చు, ఎక్కడో కాదు. లేక మనం ఎక్కడికైనా వెళ్ళి చేయొచ్చు. పిల్లలకు స్కూల్కి వెళ్ళి పిల్లలకు చూపించవచ్చు. డయాబెటీస్ అవేర్నెస్ ప్రోగ్రామ్స్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా మన దగ్గర కొంత డబ్బు ఉండి కొంత ఎఫర్ట్ చేయగలిగితే డయాబెటీస్ రెటినోపతికి, డయాబెటిక్ ఫుడ్ కు పరీక్షలు చేయించాలండి. ఇప్పుడు చేయట్లేదు, మనం ఓన్లీ కంటి పరీక్షలు చేయిస్తున్నాం, లేక డయాబెటీస్ ఉందా లేదా అని చూస్తున్నాం అంతే. దాంతో సరిపోదండి. డయాబెటీస్ చాలా మంది అక్కడ ఏం చేస్తారు, డయాబెటీస్ ఆల్రెడీ ఉన్న వాళ్ళు వచ్చి చూపించుకుంటారు, దానివల్ల ప్రయోజనం ఏమి ఉండదు. కానీ డయాబెటీస్ రెటినోపతి చాలా డెడ్లీ డిసీజ్ అండి. కంప్లీట్ గా బ్లైండ్ అయిపోతాం మనం. సో కొన్ని హాస్పిటల్స్ లో ఆ ఫెసిలిటీస్ ఉన్నాయి కాబట్టి మనం ఇనిషియల్ స్టేజెస్ లో ఎప్పుడైనా మనకు ఎక్కడైతే ఐ స్క్రీనింగ్ లో కొంచెం రెటినోపతి వచ్చే అవకాశం ఉందని అనుకున్న వాళ్ళను మనం పర్సనల్ గా తీసుకెళ్లి ఒక హాస్పిటల్లో రెటినోపతి స్క్రీనింగ్ చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. అట్లాగే డయాబెటిక్ ఫుడ్ అనేది కూడా ఈజీగా ఫిజికల్ ఎగ్జామినేషన్ తో ఒక చిన్న ఇన్స్ట్రుమెంట్ తో చేయగలం. అట్లాంటివి కూడా క్లబ్స్ చేయొచ్చండి. సో ప్లీజ్ ఆర్గనైజ్ సచ్ యాక్టివిటీస్. దెన్ హంగర్ గురించి మీకు నేను చెప్పే అవసరం ఉందా? 82 crore people in the world are hungry today. రైట్? మనం ఏం చేయొచ్చు అండి? ఇవన్నీ చేయొచ్చు. ఫుడ్ బ్యాంక్స్ క్రియేట్ చేయొచ్చు, కోల్డ్ స్టోరేజ్ ఫెసిలిటీస్ చేయొచ్చు. ఈ మధ్య రకరకాల కొత్త ఎన్నో వెరీ క్రియేటివ్ కాన్సెప్ట్స్ వింటున్నాం. లోకల్ ఒక చోట ఒక ఫ్రిడ్జ్ పెట్టేసి మిగిలిపోయిన ఫుడ్ దాంట్లో పెట్టేసి ఎవరికి అవసరం ఉంటే వాళ్ళు తీసుకుపోవడం, ఇట్లాంటివన్నీ మనం చేయడానికి అవకాశం ఉంది. నేను ఒక 2-3 సజెషన్స్ ఇస్తున్నాను. అవేంటంటే ఒక హెల్తీ ఈటింగ్ అనేది ఒక ఈవెంట్ కండక్ట్ చేయొచ్చు. మనం అందరూ ఒక 50 మందిలో 100 మందిలో మన అపార్ట్మెంట్ లోనో మన కాలనీలోనో పిలుస్తాం. ఒకరోజు ఏం చేస్తాం, ఒక న్యూట్రిషనిస్ట్ నో ఒక డాక్టర్ గారినో పిలుస్తాం, వాళ్ళతో ఉపన్యాసం ఇప్పిస్తాం. లేక మనమే ఎక్స్పర్ట్ ఉంటే మనమే ఉపన్యాసం ఇస్తే ఎట్లాంటి ఫుడ్ తింటే బాగుంటుంది. అందరికీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ కు చాలా సంబంధం ఉందండి, అందుకని చెప్తున్నాను. దెన్ బాబురావు గారి ఊరి దగ్గర, నాకు ఆ ఊరి పేరు గుర్తులేదు, వారు చెప్పారు ఒకసారి ఆ ఊళ్ళో ఏంటట, టిఫిన్ క్యారియర్లు ఎన్నో 100 ఉంటాయి అనుకోండి. 100 క్యారియర్లలో భోజనం వండి ఇంటింటికి వెళ్ళి ముసలాళ్ళు 60 ఏళ్ల పైబడ్డ వాళ్ళు ఎవరింట్లో ఉన్నారో వాళ్ళందరికి ఇంటికి వెళ్ళి భోజనం ఇచ్చేసి వస్తారట. చాలా చక్కగా ఉంది కదండి. మళ్ళీ సాయంత్రం వెళ్ళినప్పుడు ఆ క్యారియర్ ఎంటీ క్యారియర్ తీసుకొని
మళ్ళీ ఫ్రెష్ క్యారియర్, ఫుల్ క్యారియర్ ఇచ్చేసి వస్తారు అన్నట్టు. అంటే వాళ్ళు ఎక్కడికి వచ్చి బిచ్చగాళ్ళలాగా అడుక్కోనక్కర్లేదు, మనమే వాళ్ళ ఇంటికి వెళ్ళి చాలా గౌరవంగా వాళ్ళకు భోజనం ఇచ్చి, వాళ్ళకు అవసరమైతే వడ్డించి మనం వాళ్ళని మళ్ళీ గౌరవంగా భోజనం పెట్టి వస్తాం అన్నట్టు. ఎంత చక్కటి కార్యక్రమం అండి. ఆ ఊరేదో కానీ ఆ ఊళ్ళో ఇది ఎవరు చేస్తున్నారు, లయన్స్ క్లబ్ వాళ్ళు చేస్తున్నారు. ఆ లయన్స్ క్లబ్ వాళ్లకు శతకోటి వందనాలు, అంత అద్భుతమైన కార్యక్రమం చేస్తున్నారు. మనం కూడా అట్లాంటి ఊళ్ళో ఎంతమంది ఉంటారండి, ఓ 20 మందో 50 మందో 100 మందో ముసలాళ్ళు ఉంటారనుకోండి. ఆ ముసలాళ్ళు ఉన్న ప్రతి ఇంటికి భోజనం మనం ప్రతిరోజు అందించగలిగాం అనుకోండి, సంవత్సరం అంతా చాలా బాగుంటుంది. అట్లాగే ఒక ఫుడ్ ఎగ్జిబిషన్ పెట్టచ్చు, ఫుడ్ కి సంబంధించిన ఎన్నైనా చేయొచ్చు అండి. స్కూల్ వెజిటబుల్ గార్డెన్ అని రాశాను ఒకటి. మనం ఎట్లాగో ఈ సంవత్సరం స్కూల్స్ లో చాలా వర్క్ చేయాలనుకుంటున్నాం కాబట్టి ప్రతి స్కూల్లో ఎక్కడెక్కడైతే ప్రహారీ గోడ ఉందో, లేక ఎక్కడెక్కడైతే ఒక ముళ్ళ కంచె మనం పెట్టగలము, పిల్లలతోనే వాళ్ళతోనే చేయిస్తాం. మనం ఒక వెజిటబుల్ గార్డెన్ మనం ఏర్పాటు చేయగలిగితే హంగర్ ను కొంతవరకు మనం న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ ఇవ్వటం ద్వారా మనం దాన్ని కంట్రోల్ చేయవచ్చు. ఇక నెక్స్ట్ అండి, దిస్ ఇస్ అబౌట్ చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్. చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్, every 2 minutes a young child is diagnosed with cancer. ఎంత అంటే ఇప్పుడు నేను 30-35 నిమిషాలు నేను ఇప్పుడు మాట్లాడితే, అంటే నేను మాట్లాడేలాగా ఒక 15 మందికి క్యాన్సర్ వచ్చేసింది అన్నమాట. ఎంత భయంకరం అండి. చిన్నపిల్లలకు, పెద్దవాళ్ళకు, చిన్నపిల్లలకు ఏ కారణం తెలియదు మనకు, రైట్? మరి అట్లాంటి వాళ్ళకు మనం ఏమైనా సేవలు అందించగలగాలి. సో ఎన్నో సేవలు అక్కడ ఇంత ముందు స్లైడ్ లో రాశాను, కానీ నేను కొన్ని సజెస్ట్ చేస్తున్నాను. ఏంటంటే సింపుల్ అండి. లాస్ట్ ఇయర్ మేము ఒక కార్యక్రమం ఇక్కడ రెయిన్బో హాస్పిటల్లో చేశాం, హైదరాబాద్ లో, బంజారా హిల్స్ లో. హైదరాబాద్ జూబ్లీ హిల్స్ లో లతా రాజు గారు, మాధవి గారు, పద్మావతి గారు వాళ్ళందరూ వచ్చారు. ఏం చేశారు, ఒక మ్యాజిక్ షో ఏర్పాటు చేశారు. కొన్ని బొమ్మలు కొనుక్కొచ్చి పిల్లలకి ఇచ్చారు, కొన్ని పుస్తకాలు ఇచ్చారు, కొన్ని పజిల్స్ ఇచ్చారు. నేను కూడా ఇండస్ట్రియల్ ఎగ్జిబిషన్కి వెళ్తే అక్కడ ఒక మంచి పజిల్ కనిపిస్తే కొన్ని నా చేతనైనా డబ్బులతో కొన్ని పజిల్స్ కొనుక్కొని ఆ పిల్లలకు వెళ్ళిచ్చాను. ఎంత హ్యాపీగా ఉంటుందండి. క్యాన్సర్ వచ్చిన పిల్లలు మనకు మామూలు పిల్లల్లాగే కనిపిస్తారు. మనకేం తెలియదు వాళ్ళ క్యాన్సర్ వచ్చిందని, అంత మామూలుగా ఉంటారు. వాళ్ళ పుస్తకాలు వినిస్తే ఎంతో చక్కగా ఆడుకుంటారు, వాళ్ళు సమయాన్ని ఎంతో చక్కగా స్పెండ్ చేసుకోగలరు. అట్లాగే ఏదైనా హాస్పిటల్ విజిట్ చేయటం. బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ రిజిస్ట్రీ అని ఒకటి ఉందండి. నాకు ఒక 3-4 ఏళ్ల క్రితం నాకు తెలిసిన వాళ్ళ ఇంట్లో ఒక బోన్ మ్యారో ట్రాన్స్ప్లాంట్ అవసరం పడ్డప్పుడు ఇండియాలో రిజిస్ట్రీ, హైదరాబాద్ లో రిజిస్ట్రీయే లేదని తెలిసింది నాకు. ఇండియాలోనే 1-2 ఉన్నాయట, కూడా అంత ఎఫెక్టివ్ గా పనిచేస్తున్నట్లుగా లేదు. ఒక రిజిస్ట్రీ అంటే బ్లడ్ బ్యాంక్ లో బ్లడ్ ఇవ్వాలనుకున్న వాళ్ళ లిస్ట్ ఎలా తయారు చేస్తామో, వాళ్ళ గ్రూప్స్ మనం ముందే రాసి పెట్టుకుంటామో, అలా ఒక బోన్ మ్యారోకి సంబంధించిన ఒక రిజిస్ట్రీ క్రియేట్ చేయొచ్చు అండి. పెద్ద ఎఫెక్టివ్ గా చేయొచ్చు, మరి ఎక్కువ ఖర్చు కూడా అవదు. మరి దానికి సంబంధించిన వివరాలు కనుక్కొని ఎవరైనా చేస్తే బాగుంటుంది. ఈ లాస్ట్ చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి, టెంపరరీ హౌసింగ్ ఆప్షన్స్ అండి. క్యాన్సర్ వచ్చిన పేషెంట్స్ ను హాస్పిటల్స్ లో చేర్పించినప్పుడు వాళ్ళతో వచ్చిన బంధువులు ఎవరైతే ఉంటారో వాళ్ళ తల్లిదండ్రులు ఉండటానికి సౌకర్యం ఉండదు. మనం ఎక్కడైనా అట్లాంటి వాళ్ళకి సౌకర్యం అందిస్తే అద్భుతమైన సర్వీస్ అండి. దానికి LCF గ్రాంట్ కూడా ఉందండి మనం వినియోగించుకుంటే. సో ప్లీజ్ ట్రై, ఇన్ కేస్ యూ క్యాన్ ప్రొవైడ్ అకామిడేషన్, టెంపరరీ హౌసింగ్ అకామిడేషన్ టు పేరెంట్స్ ఆఫ్ చైల్డ్హుడ్ క్యాన్సర్ పేషెంట్స్. ఇక చివరిది ఎన్విరాన్మెంట్. ఎన్విరాన్మెంట్ గురించి మీకు చెప్పక్కర్లేదు. ప్లాస్టిక్ గురించి, చెట్ల గురించి, ఎన్ని లక్షల ఎకరాల అడవులు ప్రతిరోజు మాయమైపోతున్నాయో మనం చదువుతూనే ఉన్నాం, తెలుసుకుంటూనే ఉన్నాం. 1990 నుంచి 13 crore hectares ఫారెస్ట్ పోయిందట, రైట్? 1.8 billion డ్రింకింగ్ వాటర్ ఫెసిలిటీస్ కంటామినేట్ అయ్యాయట. ఇవన్నీ ఎంత భయంకరంగా ఉన్నాయి. మరి మనం వాటర్ ప్యూరిఫికేషన్ ఎక్విప్మెంట్, తర్వాత ఇట్లాంటివన్నీ మనం వాటర్ ఫెసిలిటీస్ క్రియేట్ చేయడం చేస్తే చాలా బాగుంటుంది. కొన్ని డిఫరెంట్ ఐడియాస్ ఏంటంటే గ్రీన్ హ్యాబిట్స్. మనం అందరిలో, పిల్లల లోపల, ఇక్కడ మనం స్కూల్కి వెళ్ళినా, మన క్లబ్ లో మీటింగ్ అయినా, పబ్లిక్ తో మాట్లాడినప్పుడు మంచి ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ హ్యాబిట్స్ మనం ప్రమోట్ చేయొచ్చు. అంటే దాంట్లో ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పాలంటే, ఉదాహరణకు నేను ప్రతిరోజు స్నానానికి ఒక మగ్గు నీళ్లు, తక్కువ నీళ్లతో నేను స్నానం చేయగలిగాను అనుకోండి, నాకు తెలియకుండానే నేను ప్రపంచానికి సహాయం పడుతున్నాను. ఐఎమ్ నాట్ వేస్టింగ్ 1 mug of water every day, but that 1 mug counts a lot. Taking a little less time in the shower, right? Using a little less water, and of course planting trees and all that, keeping yourselves clean, keeping your environment clean, all ఇవన్నీ మంచి హ్యాబిట్స్ మనం పిల్లలకు నేర్పిస్తే చాలా బాగుంటుంది. యూజ్డ్ ఐటమ్స్, ఈ మధ్య కొన్ని క్లబ్స్ వాళ్ళు చేశారు. యూజ్డ్ ఐటమ్స్ ను రీసైకిల్ చేయొచ్చు. మళ్ళీ ఎన్నో వస్తువులను
మనం తిరిగి ఉపయోగించు. మా క్లబ్ హైదరాబాద్ కాస్మోలో కూడా ఇంతకుముందు ఇట్లాంటి చక్కటి కార్యక్రమాలు చేశాం మేము. సో ఇవన్నీ ఎన్విరాన్మెంట్ ఫ్రెండ్లీ యాక్టివిటీస్ మనం చేయవచ్చు. సో థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్. దీస్ ఆర్ ద 8 focus areas of LCIF and the 5 focus areas of global focus areas of Lions Clubs International. And I am sure every club will take up at least one activity in each of these areas. సో మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి? ఇప్పుడు ఈ రోజు ఇక్కడ క్లబ్ డిస్ట్రిక్ట్ చైర్పర్సన్స్ ఉన్నారు, క్లబ్ ప్రెసిడెంట్స్ ఉన్నారు. మీకు ఛాలెంజ్ ఏంటి? మీ సంవత్సరంలో 2021 లో ఈ 5 ఏరియాస్ కి సంబంధించినవి ఒక్కొక్కటి కనీసం ఒక కార్యక్రమమైనా చేయండి. ఆటోమేటిక్ గా మీ క్లబ్ సక్సెస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ అండ్ విష్ యూ ఆల్ ది బెస్ట్. థ్యాంక్స్ అలాట్.